السلام عليكم ورحمة الله. معكم زينب السيد, Science Teacher. Today, inshallah, it is our time to illustrate lesson 2 in the second term for primary 4, which is talking about the respiratory system. Respiratory system, which means الجهاز التنفسي اللي بنتنفس فيه. So the main function of the respiratory system, which we do it or which we need it to make respiration or respiration process. بنحتاج respiratory system علشان نعمل عملية التنفس. طب إيه بالظبط اللي بيحصل في عملية التنفس؟ اللي بيحصل إن digested food, الأكل اللي إحنا خلاص هضمناه في digestive system, بناخد عليه بنتنفس وبناخد بناخد من الهواء. لما بنيجي ناخد الهواء ونيجي نتنفس بناخد غاز الأكسجين. يقوم يحصل إيه؟ يقوم الأكسجين ده بلس الدايجستد فود يفتفت لي الدايجستد فود، يحرق لي الدايجستد فود. مش يحرق لي يعني يطلع لي نار، لا، يحرق لي يخلص عليه خالص، يفتفته خالص، فيعمل له عملية burning ويطلع لي 3 products. طب ايه هم ال 3 products دول؟ كربون دايوكسيد، ادي اول product، الغاز اللي احنا بنطلعه لما بنيجي نتنفس. water vapor، بخار ميه. and energy، وكلنا عارفين ان احنا لما بنيجي نتنفس ونطلع الهواء سواء من بقنا او من الانف بتاعتنا بنطلع بخار ميه. احيانا حتى كمان بننظف النضاره بالووتر فيبر اللي طالع ده. يبقى انا دلوقتي في عمليه الريسبيريشن بروسيس عملت combination او عملت رياكشن، عملت اتحاد ما بين الدايجستد فود والاكسجين، فحصل لي burning للدايجستد فود ده واداني 3 products: كربون دايوكسيد، ووتر فيبر، انرجي. طيب البروسيس اللي انا كاتباها دي عمليه الريسبيريشن بروسيس، عمليه التنفس. طيب في عمليه التنفس في عندي 3 results او 3 products. احنا قلنا كربون دايوكسيد ووتر فيبر وانرجي. طيب يا ترى احنا محتاجين مين فيهم؟ محتاجين الكربون دايوكسيد ولا الووتر فيبر ولا الانرجي؟ انا مش محتاجه الكربون دايوكسيد في حاجه ولا محتاجه الووتر فيبر في حاجه. احنا محتاجين مين؟ الانرجي، الطاقه اللي without it we can't do our activities, we can't do our biological processes. مش هنقدر نعمل اي حاجه، مش هنقدر. we can't study our lessons, we can't do our homework, we can't we can't go to our work, we can't go to school. يبقى احنا بنعمل عمليه الريسبيريشن بروسيس. الهدف الاساسي to get يعني يحصل على energy، مش ان انا احصل على الاكسجين، لا، انا بعملها في الاساس علشان يجي لي energy، يجي لي طاقه. So we conclude from the previous بنستنتج من السابق ان ال definition of the respiration process it is the process by which human gets energy from burning the digested food. I will repeat it again. It is the process by which human gets energy from burning the digested food. هي البروسيس، العملية by which اللي عن طريق اللي بواسطتها human الإنسان gets بيحصل على مين؟ energy. حصل على الانرجي دي منين؟ من عملية البيرنينج، احتراق لمين؟ للdigested. It is the process by which human gets energy from burning the digested food. لأن the aim or the function of the respiration process، الهدف من عملية respiration process to get a، برافو عليكم، to get energy. Then the second step in our lesson to learn with each other the structure of the respiratory system. Structure. And I told you before that the word structure, which means تركيب. تركيب respiratory system, we talked previously that any system consists of group of organs. So what are the organs that form the respiratory system? These organs are
nose, pharynx, trachea, 2 bronchi, 2 lungs, and diaphragm. I will repeat them again. Nose, pharynx, trachea, 2 bronchi, 2 lungs, and diaphragm. Diaphragm is GG silent. Let's start with the first organ, which is the nose. Nose is the first organ in the respiratory system. هي أول organ في respiratory system. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في النوز 3 things, which are hair, this is number 1, في عندي شعر. mucus اللي هو المخاط أو السائل اللي جوه الأنف. blood capillaries. blood capillaries يعني حاجة كده عاملة زي الشعر، صغيرة جدا جدا ومليانة blood، بنسميها بالعربي الشعيرات الدموية، بدليل إن إحنا لو اتخبطنا في مناخيرنا بنطلع دم، وأحيانا نقول ده مناخيري بتنزل. طبعا تاني، inside the nose there are hair, mucus, blood capillaries. قلنا mucus يعني مخاط، وبلاد capillaries اللي هي الشعيرات الدموية. اسمها ايه تاني؟ blood capillaries. طيب عفوا، أكيد في function for each of these components. في function يعني في وظيفة. طب يا ترى الهير والميوكس بيعملوا لي ايه؟ الهير والميوكس ديت عاملين زي الفلتر، بيعملوا لي filter the air from dust and microbes. بيفلتروا لي الهواء من أي dust، من أي تراب، ومن أي microbes، من أي ميكروبات. طيب يبقى معنى كده إن أنا المفروض إن أنا أتنفس من مناخيري مش من بقي. طبعا it is preferable to breathe from our nose not from our mouth. شايفين ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في النوز 3 structures which are found inside the nose not inside the mouth. بيساعدونا 3 structures اللي هم الهير والميوكس والبلاد كابيلاريز علشان انضف الهواء قبل ما ادخله الريسبيراتوري سيستم، مش هدخله كده بترابه وبالميكروبات بتاعته. So I will repeat them again. The hair and the mucus filter the air from dust and microbes. On the other hand, البلاد كابيلاريز بتعمل ايه؟ بتدفي لي الهواء. يعني ايه بتدفي لي الهواء؟ ايوه، احيانا بيكون الهواء ساقع وبارد، ولو الهواء ده دخل الريسبيراتوري سيستم هيجي لنا دور برد جامد. طيب سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا البلاد كابيلاريز دي علشان تعمل warm the air before enter to the respiratory system. warm the air before enter to the 2 lungs. يعني لو احنا قلنا warm the air before enter to the respiratory system او warm the air before enter to the 2 lungs, both are right. لان طبعا بنشوف حتى في الشتاء، بنلاقي في الشتاء لما الدنيا بتبقى برد كده واحنا نازلين في السقعه بنلاقي مناخيرنا عماله تحمر. ليه مناخيرنا بتحمر؟ لان البلاد كابيلاريز شغاله عماله تعمل شغلها وتدفي الهواء فشغاله جامد 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 جامد، فنلاقي ايه؟ البلاد كابيلاريز دي جواها دم، والدم لونه احمر، لونه ريد، بنلاقي النوز بتاعتنا لونها ايه؟ بات ريد. يبقى surely it is preferable to breathe، إن إحنا نتنفس from our nose not from our mouth, or we should breathe through nose not through the mouth. Is it gonna give reason it is preferable to breathe from our nose not our mouth? Because nose contains، لأن النوز بتحتوي على hair, mucus and blood capillaries. hair and mucus قلنا الفانكشن بتاعت الhair والmucus filter the air from dust and microbes, and blood capillaries الفانكشن أو الوظيفة بتاعتها قلنا كلمة function يعني وظيفة warm the air. طيب لو جالي سؤال complete أو choose. The nose is lined with مبطنة ب. The nose is lined with مبطنة ب. المناخير متبطنة بالإيه؟ hair, mucus, and blood capillaries. hair, mucus, and blood capillaries. عليها طبقة من الhair والmucus والblood capillaries. ندخل على second organ أهو. لما احنا كنا بنقول الorgans, the first organ nose, the second organ which is the pharynx.
ده we took it previously in the digestive system, and I told you before that the pharynx, it is a common cavity يعني تجويف مشترك between. لو قال لي between أنهي system وأي system، أقول له between the digestive system and respiratory system، مشترك ما بين الdigestive والrespiratory. طب لو قال لي common cavity between أنهي organ وأنهي organ، which organ and which organ، esophagus and trachea، esophagus and trachea، esophagus and trachea. لما جيت أعمل وقلت هنا عندي النوز وهنا الماوث، طالع من هنا تيوب ومن هنا تيوب، وبعدين الاتنين رايحين عندي للفارينكس. ده هو الفارينكس common cavity between، طالع منه two tubes، واحدة منهم اسمها esophagus والتانية اسمها trachea. الاسوفيجس دي تبع الdigestive system والtrachea دي related to the respiratory system. So the pharynx أهو اللي أنا هعمله باللون الأورنج ده، it is a common cavity، مشترك ما بين مين؟ أي organ وأي organ، esophagus organ and trachea organ. طب لو قلت it is a common cavity between أي system وأي system، الاسوفيجس دي تبع مين؟ digestive system and respiratory system. The third organ أهو nose, pharynx, trachea. It is the third organ in the respiratory system and it is a tube. هرسم لكم دلوقتي respiratory system وهنشوف إن التراكية ديت tube and it is a cartilaginous tube. عفوا. إيه كلمة cartilaginous دي؟ cartilaginous يعني غضروفي. بمنتهى البساطة in a simple way، علشان الطالب في primary 4 يفهم يعني إيه كلمة غضروفي. هنقول له مثلا السفة بتاعت السمكة، السفة الأشواك بتاعت السمك، المادة دي مادة cartilaginous tube يعني مادة شبه الأشواك بتاعت السمكة. So the trachea, it is a cartilaginous tube. هنقسم التراكية للupper part and the lower part. التراكية دي التيوب، الجزء العلوي من التراكية زي مثلا هنرسمه كده، وبعدين بننزل على التراكية. الupper part أو الجزء العلوي من التراكية اللي هو ده، اللي هو الزور بتاعنا. It is called larynx. So the upper part of trachea, it is called larynx. أو ممكن نسميه voice box. اللي هو يعني إيه voice box؟ يعني الصندوق الصوتي، لأن صوتنا بيطلع من هنا، وحطينا إيدنا على زورنا هنلاقي إن صوتنا بيطلع منه، لأن في عنده أحبال صوتية vocal cords بيحصل فيها عملية vibration وبتطلع لي الصوت. يبقى ال upper part of the trachea أهي التراكية، وال upper part of the trachea it is called larynx or voice box. طيب أنا لسه من شوية قايلة إن عندي الفارينكس common cavity between the digestive and the respiratory system، وإن هو رايح لتو tubes. طيب واحدة منهم، لا الرسمة مش عاجباني، هرسم لكم رسمة تانية عشان تبقى أوضح ليكم. This figure illustrates to us the structure of the respiratory system. Here we have the nose، دخل منها الاير، وبعد كده في عندي الكافيتي دي اللي هي طبعا دخل جوه التيوب ديت، وبعدين دخل هنا الهواء، دخل لي في الفارينكس، وبعدين هيخش في التراكية. بنلاقي ان الجزء العلوي اللي هو ده او ال upper part of the trachea we call it larynx or voice box، وبعدين بنكمل التراكية اللي هي cartilaginous tube اهي. يبقى هنا دي دلوقتي الجزء العلوي أو ال upper part of the trachea we call it larynx or voice box. طيب تمام، احنا في عندي هنا بعد الفارينكس طالع تيوب كمان اللي هي مين؟ الاسوفيجس. ما أنا قايلة الكلام ده قبل كده إن طالع من الفارينكس it is a common cavity
between trachea and esophagus. whatever بقى، ما علينا، انتوا لسه صغيرين، مش هقول لكم يعني هي طالعه من الناحيه دي ولا من الناحيه دي، المهم ان في two tubes esophagus and trachea, esophagus and trachea. I will illustrate it in another shape. اهو هنا مثلا هرسم لكم كده بمنتهى البساطه. هنا عندي nose وهنا الماوث. قلت ان هنا في تيوب طالعه من النوز وتيوب طالعه من الماوث، وبعدين في فارينكس. يبقى اللي انا رسمته ده باللون الجرين هو الفارينكس. وبعدين الفارينكس اللي هو الكومن كافيتي ديت رايح لتو تيوبس. one of them related to the digestive system which is the esophagus, and the second one which is related to the respiratory system which is the trachea. say مثلا عندي دي التراكية واللي باللون الريد هي دي الاسوفيجاس. طيب بمنتهى البساطة أنا هرسم حاجة كده، هنعتبر إن الحاجة دي هي الفود. اللون الجرين ده it resemble or the food to the food. دخل الفود هنا 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 وقام دخل التراكية. هو المفروض الفود يدخل التراكية؟ لا طبعا، المفروض الفود يدخل فين؟ الاسوفيجاس اللي تبع الدايجستيف سيستم، لان لو الفود enter to the trachea we will die، هيعمل لنا طبعا داي، هنموت، هنشرق وبعد كده may die. لو الاكل ده ما طلعش هنموت، لان هيقفل لي التراكية ومش هنعرف ندخل الهواء فيها، مش هنعرف نتنفس. طب نعمل ايه؟ الفود ده احنا لازم نوجهه بحيث ان هو يدخل جوه الاسوفيجاس، ما يخشش جوه التراكية. طب هل الفود ده عنده مخ؟ لا ما عندوش مخ، بس ربنا سبحانه وتعالى خلق لي specific structure. طبعا انا قلت هنا التراكية الupper part of the trachea called larynx، وبعدين بنزل على التراكية at the top of the larynx. في هنا في التوب بتاع اللارينكس في عندي structure كده بيقفل لي التراكية. لما يجي دي اللارينكس وبعدين دخلنا كده على التراكية، تمام، وفي مثلا عندي جنبها هنا تيوب تانية اللي هي التيوب بتاعة الاسوفيجاس. انا عايزه الاكل يدخل هنا في الجرين وما يخشليش في البيربل. فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا هنا ستراكشر وات ايفر. طبعا انا مش رسم الرسمه العلميه الصحيحه، انا بس عايزه افهمكم ككيدز. فربنا رسم لنا حاجه at the top of the larynx called epiglottis. اهي الابيجلوتس ديت بتقوم افلال اللارينكس. طب لو قلت افلال التراكيه صح، يعني ممكن اقول close the larynx or close the trachea. قفلتها بقى كده امتى؟ during swallowing food، اثناء بلع الطعام. وبالتالي الفود هيجي يدخل هنا هيلاقيها مقفوله، فيدخل في المسار الثاني اللي هو مين؟ اللي هو الاسوفيجاس. يبقى انا عندي هنا التراكيا it is a cartilaginous tube and it is divided into two parts. The upper part of the trachea الجزء العلوي من التراكية it is called larynx or voice box. اسمه larynx or voice box، بنسميه الصندوق الصوتي. قلت ان هو عنده because it contains the vocal cords، هي المعلومه ديت مش عليك، وعنده الاحبال الصوتيه اللي بتعمل vibration and produces sound. and at the top of the larynx at the top في قمه of the larynx في قمه اللارينكس ديت there is a structure called epiglottis. there is an epiglottis. طب ايه هي الفانكشن بتاعت الابيجلوتس؟ كلوز بيقفل الابيجلوتس ده، بيقفل لي التراكية. طب لو قلت بيقفل لي اللارينكس صح، لو قلت بيقفل لي الريسبيراتوري سيستم صح، يبقى الابيجلوتس كلوز لارينكس او كلوز تراكية، ما هي اللارينكس هي الابر بارت اوف ذا تراكية، او كلوز ذا ريسبيراتوري سيستم. امتى؟
during swallowing food أثناء بلع الطعام. يبقى ال function of the epiglottis close بيقفل the larynx or close trachea during swallowing food. كلمة swallow we took it before or previously in the digestive system أثناء بلع الطعام. حاولوا كده وانتوا بتبلعوا تتنفسوا مش هتعرفوا طبعا مفيش حد هيعرف. And this is another figure that illustrate to us بتوضح لي the respiratory system. Here we have this is the trachea اللي هي cartilaginous tube. بنلاقي إن التراكية حصل لها lower part بقى branched تفرع into two parts. يعني أنا عندي أهي التراكية وبعدين قامت متفرعة ل two parts. Each part of these two parts أو each branch is called bronchi. في pronunciations كتير لكن ال pronunciation الصح هي bronchi. أهو ده bronchi. طيب الاتنين البرونشي ده والبرونشي ده دي أسماء لاتينية فيبقى البلورال بتاعها برونشس برونشس والبلورال بتاعها هي تو برونشي يبقى ده برونشس والاتنين مع بعض تو برونشي يبقى أنا دلوقتي ال lower part of the trachea أهي التراكية قلنا ال upper part it is called larynx and the lower part الجزء السفلي divided into two parts or branched into two parts اتنين tube each part it is called bronchus طب الاتنين مع بعض two bronchi طب لقينا إن واحد من البرونشس ده دخل lung والتاني دخل لي اللونج التانية each bronchus enter in a lung. Here we have in the respiratory system هرسمه in a simple way. This is our nose, pharynx, then larynx اللي هي ال upper part of the trachea اللي هي عملتها باللون الأورنج then trachea and then bronchus and another bronchus. Each bronchus enter in a lung. Here we have two lungs. البرونشز الأولاني دخل لي جوه lung والبرونشز التاني دخل لي جوه lung. This is lung اللي أنا برسمها and this is another lung ودي اللونج التانية. تمام كده؟ نعدل بس شكل التو برونشي. قلنا الواحد منهم اسمه برونشز والاتنين اسمهم two bronchi. So this is bronchus and this is another bronchus. طب الاتنين مع بعض البلورال بنقول two bronchi واللي باللون البينك trachea واللي باللون الأورنج larynx or the voice box. And here we have this is the pharynx cavity كده صغيرة اسمها pharynx. طبعا واللي باللون الجرين which show the green color this is the lung. lung دايما بعكسها دي مثلا my right hand فدي هسميها left lung ودي my left hand فأنا هسميها right lung بعكس عكس اتجاه ايدي. طيب تعالوا نشوف التو برونشي دول بيعملوا ايه. Each bronchus I told you before that each bronchus enter into a lung وبنلاقي إن each bronchus branched into a smaller tubes دخل لي smaller tubes and smaller
زي ال branches of the tree like this like this like this، عمال يتفرع لتفرعات أصغر منه أصغر منه أصغر منه، اسمها bronchioles. bronchioles. This is we call them الرفيعين بقى دول bronchioles. bronchioles. So the lower part الجزء السفلي of the trachea هو عبارة عن two branches. the trachea divided بتتقسم أو branches into two parts or two branches. Each one of them is called bronchus, and the two branches are called two bronchi. Each bronchi في ناس بتنطقها bronchus و bronchi، لكن ال common pronunciation وأنا مش متأكدة من pronunciation الأولاني ده bronchi و two bronchus و two bronchi و two bronchi. هو ده ال pronunciation ال most common pronunciation للwords دي. and each bronchus enter into a lung. كل bronchus دخل جوه lung و each bronchus divided into أو branched into smaller parts called bronchioles. طيب هل احنا كده خلصنا التراكية؟ لا، في حاجة في التراكية. التراكية ديت أنا قلت إن هي tube cartilaginous tube. cartilaginous tube. طيب التراكية ديت بيدخل فيها الهواء علشان نتنفس، يحصل لنا عملية respiration process. طيب ما هي ممكن مثلا لو حد جه خبطني كده في صدري أو حصل أي حاجة التراكية ديت تتسد أو تقفل، لا مفيش مجال إن يحصل الكلام ده، لأن هي لو اتقفلت شوية إحنا هنتخنق وبالتالي we will die. فربنا سبحانه وتعالى خلق لي جوه التراكية زي مثلا أنا هعمل ماجنيفاينج للتراكية، خلق لي جوه التراكية حاجات بتخلي التراكية ديت مفتوحة على طول وتعمل specific function كما يجب أن يكون. إيه هي الحاجات دي؟ نمبر 1 ربنا سبحانه وتعالى خلق لي فيها incomplete cartilaginous rings. incomplete cartilaginous rings. incomplete cartilaginous rings. incomplete cartilaginous rings. incomplete مش كاملة. cartilaginous قلنا مكونة من مادة الكارتلج اللي هي المادة الغضروفية. rings يعني حلقات غضروفية مش كاملة لغاية الآخر. طبعا مش كاملة لغاية الآخر عشان ما أحسش إن في حاجة كده مسكاني من منطقة الصدر أو من منطقة الشيست كافيتي أو الثوراسيك كافيتي. يبقى هنا في عندي incomplete cartilaginous rings. ليه جوه التراكية incomplete cartilaginous rings؟ to be opened all the time to respire. عشان تبقى التراكية opened all the time to breathe or to respire. So the first thing which is found in the trachea, which it has or it contains incomplete cartilaginous rings. ليه؟ to be opened all the time to respire. to be opened all the time to respire or to breathe. The second thing which is found here that the trachea has cilia. cilia حاجات كده عاملة زي الشعيرات أو عاملة زي المقشة. ليه؟ علشان لو في أي dust عدى بقى من النوز أو أي strange body وانا جايه بتنفس مثلا في زي طوبايه صغيره خالص خالص حاجه فتفوته كده، تقوم السيليا ديت الشعيرات دي تتحرك كده لفوق وتطرد لي الجسم السترينج object. So the second thing which is found in the trachea that the trachea has or contains cilia. cilia. طيب give reason the presence of cilia to eject up or expelled out. كلمة eject up يعني يطرد. to eject up. eject up علشان أطرد any strange body. strange يعني غريب، أي جسم غريب هيدخل الريسبيراتوري سيستم لازم يتطرد. يبقى تاني the trachea it contains incomplete cartilaginous rings give reason to be opened all the time to respire, and also it contains cilia give reason to eject up or expelled out any strange body. ودي incomplete يعني غير كاملة للآخر. cartilaginous يعني مكونة من مادة الكارتلج
rings حلقات دائرية غير كاملة للنهاية. يبقى لما أقول إيه هي الفانكشن what is the function قلنا كلمة function يعني وظيفة. what is the function of the trachea? The trachea it contains incomplete cartilaginous rings and also it complete cilia وقلنا الفانكشن بتاعت each one. طب لو جالي في شكل complete أو choose the trachea it is supported by طب لو قال لي the trachea it is lined with لو قال لي supported by مدعمة بيه يعني مين اللي مخلي التراكية قوية؟ ساعتها هقول له incomplete برافو عليكم cartilaginous rings supported by يعني مين اللي مقويها؟ طب lined with تراكية lined with مبطنة بيه ساعتها هقول له cilia. So the trachea is supported by مدعمة بمين اللي مخليها قوية كده وواقفة incomplete cartilaginous rings. طيب and it is lined with cilia. It is lined with cilia. طبعا كل الأورجنز اللي أنا عمالة بقولهم دول كل الأورجنز all these organs are found in the chest cavity في التجويف الصدري أو في ال thoracic cavity chest cavity or thoracic cavity. يبقى أنا دلوقتي اديت nose خدنا مع بعض nose pharynx trachea and two bronchi. These are the organs of the respiratory system. لسه بقينا إن شاء الله في الفيديو القادم هناخد ال two lungs and the diaphragm. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وشكرا باي باي.